जी दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ यानी कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀਨਾ ਐਚਐਮਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚਾਹਤ ਗੁਲੇਰੀਆ ਪਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ 21ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21वें पड़ाव के उत्ते और ये जिथे असी सारे प्रोग्राम जिहड़े संगीत नाल नाटक नाल नृत्य नाल जुड़े हुए वनगियां दे विच लोक कलावां नाल जुड़े हुए जिहड़े साडे दोस्त जिहड़े कलाकार ने उन्हां नाल असी गल्लां करदे हां उन्हां दी इस फील्ड दे बारे च उन्हां दी कलावां बारे जो जिग्यासा है उन्हां दे मन दे अंदर और उन्हां दे संघर्ष दे बारे च गल्लां करदे हां असी आउण वाले दिनां दे विच होर भी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट नवे आर्टिस्ट उन्हां दे नाल भी गल्लां करांगे कल असी ये मैं गल तां लंबी कर रहा क्योंकि लाड भाजी जुड़दे पए ने ते मैं कल बारे अज ही दस रहा कल साडे नाल बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट राणी बलबीर कौर वो भी साडे नाल बहुत लंबा इतिहास है उन्हां दा जदों बलवंत गार्गी नाल और होर बहुत थिएटर उन्हां ने कीता और बहुत विशाल उन्हां दा कैनवस है वो साडे नाल जुड़नगे इस तरह परसों नूं साडे नाल थिएटर और फिल्मां तो डॉक्टर सुनीता धीर साडे नाल अपनी अदाकारी दे सफर दियां गल्लां करनगे और शनिवार शाम नूं साडे नाल हरदीप गिल अनीता देवगन इस सफर दे विच शामिल होणगे और अगले हफ्ते दे विच एक दिन मंगलवार नूं सोमवार दा मेरे को कन्फर्म नहीं सी अजे पर मंगलवार नूं साडे नाल डॉक्टर नवनिंद्रा बैल हुरी वो भी अपने रंगमंच थिएटर फिल्म टीवी सारे फील्ड दे जिहड़े संघर्ष नूं और उस दे सारे जिहड़े अदाकारी दे जिहड़े फोल्ड ने उन्हां दे बारे च गल करनगे सो आपां हरजीत तुहानूं जी आयां कहने आ उन्नी देर च लाड भाजी साडे नाल जुड़ जाणगे ते तुसीं हरजीत अमृतसर तो अपना हरजीत संधू होरां ने रंगमंच दा सफर शुरू कीता और कॉलेज पढ़दे हैं खास तौर पे इन्हां दी वैसे हरजीत मैनूं याद है तुहाडी पहल तां पहली भंगड़े लई सीगी भंगड़े दे तुसीं बड़े बेहतरीन कलाकार रहे हो खालसा कॉलेज दे विच तुसीं ओहदे जिहड़े की हुंदे जिहड़े आगू हुंदे ने जिहड़े करवाउण वाले कोच है ना ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ और बहुत साल यूथ फैसटीवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और बाद ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ यानी मैं बाकी दोस्तों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि हरजीत संधू ਸਾਡੇ मंच रंगमंच ਦਾ ਸਾਡੇ वन ऑफ द ਜਿਹੜੇ ਕਿ फाउंडर मैंबर ने और फाउंडर मैंबर ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हरजीत संधू है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ 7 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 11000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 11000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ और होर भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही बतौर अदाकार भजनस करने वाले पोस्टर लाने वाले बस स्टैंडा ते स्टेशना ते ये सारी टीम जिहड़ी सी बिगनिंग दी जिहड़ी सी ये साडे नाल रही और लाड भाजी हुण साडे नाल जुड़ चुके लाड भाजी आवाज आ रही है आ रही बिल्कुल जी बस हुण तुसीं ना इहनूं हिलाओ ना लैपटॉप नूं कुछ ना आखियो इहनूं इहदे तकनीकी सामने बस बैठे रहो
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਆਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਛਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1975 ਚ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1972 ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਫ਼ਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਈ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ, ਉਧਰਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛਪੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਛੇੜਦਾ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੇਅਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ B.Ed ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਪਵਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਪਵਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਿਣਕ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ NSD ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਂਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ NSD ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਆ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। 89 ਹਰਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। 89 ਚ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਪਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕੋਟ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ, ਰਿਦਮ ਬॉयਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ। ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਟਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕੋਟ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀਗਾ। 2008 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੰਗੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨਵਸ਼ਰਨ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1983 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ 1972 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 5 ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਹਰਜੀਤ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਲਾਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ NCC ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ NCC ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਟਾਇਆ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾਂ ਕਟਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ NCC ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀਗੀ BSc ਪਰ PAU ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੌਖੀ ਸੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜਤੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜਤੇ। ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ 1972 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ BC ਚ ਰਿਹਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮਲੂਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਫਿਰ 1990 ਤੱਕ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨੰਗ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਤਨ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਤਨ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਰਵੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਦਰੇਵਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਕੰਘੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਘੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲਾ ਕੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਉੱਥੋਂ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1973 ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 1978 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ 1976 ਚ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ 1976 ਚ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 1979 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਾਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸਤਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ। 1979 ਵਿੱਚ 72 ਜਾ ਕੇ 79 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆਪਾਂ ਵਤਨ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਮਾਪੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 48 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਜੀਤ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 96 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ, 2-2.5 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਰਾਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਡਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਬਖਸ਼ ਸੰਘਾ ਹੋਣੀ, ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖੇਚਲ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਟਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੀਏਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ। ਹਰਜੀਤ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਮੀ ਬੁੱਗੀਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਥੀਏਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗਾਚੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਧਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਟਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡੋ? ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਰਜੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹੰਸ ਉਹਨੇ ਇਲਮਦੀਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਹੰਸਰਾ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਛਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਕਿ 1.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਡਾਇਲੌਗ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਨਾਟਕ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਟਕ ਉਦੋਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ? ਮੈਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਆਤਮਜੀਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਜੱਟ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਫੰਗੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਜੀਤ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਅਰਜੀਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਉੱਥੇ LA ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਹਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਧਰਲੀ ਲਾਈਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਗੁਰਤੇਜ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ, 2-2.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਕੈਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੱਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂ 2001 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ NSD ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ, ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2003 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 500 550 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲਾਡ ਪਿੰਡਰ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਜੀਤ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਦੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੀਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਥੋੜੇ ਲਾਈਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਡ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ 18 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਹਰਜੀਤ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲਾਡ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ ਰਸਾਲਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 83 ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਚ ਵੀ ਉਹ ਛਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹੇ, ਆ ਗਏ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ, ਪਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਟੋਵ, ਫਰਿੱਜ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1983 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਸੜੀ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ 83 ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਲਗਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਔਖਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। 1897 ਚ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਟੋਕੀਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੌਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਜਸਵੰਤ ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਔਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਜਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਉਦਰੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਰੇਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਦਰੇਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਨਾਟਕੀ ਕਿਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਦਰੇਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਲੋਟ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ, ਪਾੜ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਕੈਮਲੂਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਬਿਨਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂ ਬਿਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾਟਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ? ਕੇਵਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਾਟਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਨੋ ਮੋਰ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੀਤ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਪੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ 2-4 ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾਟਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਹੋਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰ ਖੇਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਵੀ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਵਾਢਕਾਰੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਢਕਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਮੈਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀਆਂ ਸੋਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹਰਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਡਰਾਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਰਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ, ਨ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਵਨ, ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਝੂਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 374 ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖੇਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਨਾਟਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਪਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਡੀ ਝੂਮਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਨ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਇਹ ਪਵਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਵਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਚ ਜੋੜਨਾ। ਰਿਆੜ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਰਿਆੜ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਿਆੜ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਲ ਕਰਵਾਓ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੁਲਟ ਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਤਾਲ ਕਰਾਏ, ਹਰਦੀਪ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਜੱਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਦਾਦ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਡੀਅੰਸ ਖਿੱਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 25-30 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 25-30 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ 20 ਜਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, 20-25 ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ 20-25 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ 1972 ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗਨ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸੇਠਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਤੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। 1972 ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗਨ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕ। ਉਹਨੇ ਸੰਧਿਆ ਛਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ 1973 ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੜਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 1972 ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਛੱਡ ਗਏ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 1980 ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ SS ਮੀਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਹੁਲਵਾਰ ਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦਰ। 1980 ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ TV ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਦੋ ਸਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਂ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੂਰ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਤਨ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਅੰਗੂਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਏ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਪੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਪੜਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ ਹੁਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ NDP ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਧਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 286 ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1972 ਚ ਕੈਮਲੂਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ 48 ਸਾਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਖਰੀਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਾਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਛਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਟ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ LAAT। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟ ਹੋ। ਲਾਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 83 ਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ 48 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸੌਖੇ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਲੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਫਿਰ। ਅਨੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਈ। ਅਨੀਤਾ ਛਾ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 48-50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ PhD ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ MPhil ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਟ ਭਾਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਟਰਨ ਐਕਟਰੈਸ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੀਤਾ ਜੁੜਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਡੀ ਬਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਮਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਲੇਲਣਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੀਰਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਟ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪਵਨ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਹਰਜੀਤ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਲਾਟ ਭਾਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ।